Okay, good morning, all of you. Everybody able to hear me? Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you. Okay, so in previous lecture, basically we have discussed the syllabus of the multivariate analysis. So we will see all the 4 unit syllabus. Also, we have seen that which practical we are going to discuss. Also, we have seen that which reference books we are going to use for this particular paper, and also we discuss the which software we are going to use while when required. So from today's lecture, we are going to start our actual syllabus. So first of all, we will start with the definition of the multivariate analysis. So what is the main difference between the univariate analysis and the multivariate analysis? That thing we will first of all we will see that thing. Then basically we will discuss the various applications of the multivariate analysis. So before learning any subject, we have to understand the applications of that subject. Then and only then we can get idea about the usability of that subject. So first of all, basically the multivariate analysis is basically related to the collection of data with the multidimensional data on the same subject or the same individual or the same experimental unit. And in case of the univariate data, basically we are collected data of individual only on the one dimensional. So basically this is the main difference between the univariate data and the multivariate data. So we have to collect the data of the multi-dimensional data of the data based on the multiple dimension of the same subject or the same individual or the same experimental unit. So this is the one of the important thing. Same experimental unit. This is the one of the important thing. So basically, in case of the multivariate analysis, we can study the joint performance of the or the joint relationship between the variables. Also we can see the effect of one variables on the other variable. So that kind of analysis we can do with the help of the multivariate data basically. So जर एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर सपोज we have collected data of the colleges, so different colleges in the Satara district, and we have collected just the student strength of each and every college. Then we come this data is the input data. We have the college ID and then corresponding student strength. So basically these data are the independent. So if you look at the observations, there is no any dependence between the number of observations in the one college or the student strength of the one college in the student strength in the another college. So basically these all observations are the independent. But now suppose we have collected the data of the strength of that college, then number of faculties in that college, then basically area of that college, and another one thing is the number of PhD teachers in that college. So if you collected these kind of data, then basically this data is considered as the multivariate data. And now you can see that it is might be possible that the variables that we have considered are related, or might be possible there is the relationship between these variables, that is the number of student strength and the number of teachers in that college. So basically if the student strength is high, it might be possible that teachers required for that amount of students will be high. So these variables are the related, but again these observations are independent.
So suppose if you consider the observation first, which is belongs to the or the which is the data of the YCS college, and second observation is the data of the LBS college. So again, first observation and second observation might be independent, but if you consider the variable wise data, so number of student strength and the student strength and the faculty strength, if you consider these variable, then possibly there is some relationship between these two variables. So basically युनिव्हेरिएट डेटामध्ये आणि मल्टीव्हेरिएट डेटामध्ये हाच डिफरन्स असतो. युनिव्हेरिएट डेटा हा बेसिकली आपण प्रत्येक ऑब्झर्वेशन म्हणजे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलसाठीचे जे काही ऑब्झर्वेशन्स आहेत ते इंडिपेंडेंटली कलेक्ट केलेले असतात. आणि इन केस ऑफ दी मल्टीव्हेरिएट डेटा यामध्ये जे काही डिपेंडन्स आहे तो एक्झिस्ट होऊ शकतो, बिकॉज जो काही डेटा आपला कलेक्ट झालेला आहे तो फ्रॉम दी सेम सोर्स कलेक्ट झालेला असतो. त्यामुळे इट माइट बी पॉसिबल देयर इज द dependence among the many variables. So we have to study this dependence also, and we have to study whether the joint performance of that variable on the some another variable. So this kind of study we will basically do in the multivariate analysis. So I hope you have clear the definition, or the you have the get idea about the multivariate data and the univariate data. So in case of the multivariate data, we have the multiple variables, and in case of the univariate data, we have the data of the only one variable, and these one variable we can map on the one dimension. And basically the multiple when there is the multiple variable inside the data, then we have to basically required that amount of the dimensions to represent that data. So really this is the difference, and one of the important thing is that data is collected on the same observers or the same individuals. So this is the also one of the important thing. म्हणजे प्रत्येक आता सपोज तुम्ही कॉलेजचा डेटा असं कन्सिडर केलं होतं, सो प्रत्येक रो जो काय आहे तुमचा तो करस्पॉन्डिंग त्याच कॉलेजची इन्फॉर्मेशन असायला पाहिजे. सो जर तुम्ही असं कन्सिडर केलं की म्हणजे आता वायसीआयएस कॉलेजची स्टुडंट स्ट्रेंथ आणि त्यानंतर फॅकल्टी स्ट्रेंथ दुसरी कोणाची तर कन्सिडर केली तर असं करून चालणार नाही. सो जो काही डेटा तुमचा असणार आहे तो बेसिकली एकाच इंडिव्हिज्युअल वरती, एकाच एक्सपेरिमेंटल युनिट वरती, एका सब्जेक्ट वरती कलेक्ट केलेला असला पाहिजे. तर त्या डेटाला बेसिकली मल्टीव्हेरिएट डेटा असं कन्सिडर केलं जातं. नाव बेसिकली वी विल सी applications of the multivariate analysis. So first of all, first application is the basically data reduction or the structural simplification. So basically inside data reduction, what we are going to do, we suppose we have the multidimensional data, then basically without losing of the information, we try to reduce the dimension of data. So this particular technique is called as the data reduction. And data reduction is the very important things in many cases. Suppose sometimes we are not able to handle such a large amount of data. Sometimes we have to visualize the multidimensional data. So in that cases, we have to basically we have to reduce the dimension of that data so that we can visualize that data on the smaller number of dimensions. So for this purpose, basically data reduction is the important thing. And so inside the multivariate analysis, with the help of principal component analysis technique, we can basically reduce the data. So basically data reduction or the data simplification, this is the one of the important applications of the multivariate analysis. And we can basically achieve this data reduction term with the help of the principal component analysis. So we will discuss the principal component analysis technique in details in your further syllabus. So first application is data reduction or the simplification. Now suppose for example you have the data of the cancer patient's response to the radiotherapy. So असं जर तुमच्याकडे डेटा असेल तर बेसिकली त्या डेटाच्या बेसिसवरती तुम्हाला एकदा काहीतरी इंडेक्स तयार करायचा असेल की हाऊ patient response to these radiotherapy treatment. So in that case, we can basically create one index with the help of the all the variables without losing much information. So
in that case we can use the principal component analysis. So basically principal component analysis is again the linear combinations of the all the variables, and we can use that index as the response of the patient to the radiotherapy treatment. So this kind of analysis we can do with the help of the principal component analysis. So basically we will discuss in details what is principal component analysis, how these principal components will be identified. Then next one is the sorting or the grouping of the data. So next one is the sorting or the grouping of the data. So this is also one of the important thing, or the one of the important uses of the multivariate analysis. So inside the sorting, what we will do basically, we will collect the information of the individuals, or and we have to basically classify, or we have to group these data according to some common features. So suppose you have collected psychological features of the human, and on that basis we have to classify, or we can group that persons in the alcoholic and the non-alcoholic categories. So basically, I have already told you the customer segmentation in many domains. So we have to do the customer segmentation in many various domains. In that situation, we can use this sorting and the grouping technique basically. So sorting and grouping. So we will see basically the discriminant analysis or the clustering analysis to do the sorting and grouping of the individual data. So this is the one of the important use of the multivariate analysis. So another one is the basically investigate the relationship between the many variables, or the to check the dependence among the many variables. So basically ज्यावेळी तुमच्याकडे मल्टीव्हेरिएट डेटा अवेलेबल असतो त्यावेळी त्या जे काही व्हेरिएबल्स आहेत ते कोरिलेटेड आहेत की नाहीत हे चेक करून त्या कोरिलेटेड व्हेरिएबलचा दुसऱ्या एखाद्या व्हेरिएबलवरती इम्पॅक्ट होतोय की नाही हे चेक करणं खूप इम्पॉर्टंट ठरतं. तर त्या केसमध्ये कॅनॉनिकल कोरिलेशन असं एक टेक्निक आहे जे की आपण डिस्कस करणार आहे. जे तुमचा जो काही मल्टीव्हेरिएट डेटा असेल त्या डेटाच्या इनसाइड मध्ये जे काही व्हेरिएबल्स आहेत त्यांच्यामधलं डिपेंडन्स चेक करण्याचं काम हे बेसिकली ते करत असतं. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू सी that canonical correlation technique also in details. So then basically one of the important use is the prediction. So basically suppose you have the number of independent variable, and suppose तुमच्याकडे p variables आहेत and you have to basically check the impact of that p variables on the some response variable. So basically in that case we can build the multivariate regression model or the multiple regression model. So for example, suppose we have the data of the test marks obtained in particular test, and we have the school performance of that students, then we have the high school performance of that school that students, and we are going to predict the college performance of that student. So in that case we can basically build the regression model to predict college performance of that particular student, or the student or the many other students. So with the help of multivariate analysis or the multivariate regression or the multiple regression, we can achieve this prediction goal also. So also suppose we have to predict the stock market price with the, we have the many independent variable such as the what will be the previous day's stock price of that particular stock. Then we have the company strength of that जी काही जो काही स्टॉक आहे त्या कंपनीची स्ट्रेंथ वगैरे त्या कंपनीच्या रिलेटेड बाकीचे काही व्हेरिएबल्स आहेत त्याची इन्फॉर्मेशन तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर इन दॅट केस वी कॅन बिल्ड मॉडेल टू प्रिडिक्ट द टुमॉरोज प्राइस ऑफ दॅट स्टॉक. सो यासारख्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण प्रिडिक्ट करू शकतो. बट हे जे काही मल्टीव्हेरिएट रिग्रेशन टेक्निक आहे ते या पेपरमध्ये आपण शिकणार नाही, बट वी हॅव सेपरेट पेपर फॉर दॅट इन युअर third semester, and we will learn there how to basically predict the response variable on the basis of the independent variable. Then basically one another thing is the hypothesis testing. So basically can you tell me the what is the hypothesis testing in short? So why we use the hypothesis testing, and what is the basically use of the hypothesis testing?
कोण सांगू शकते का तुमच्यापैकी? So I think you have studied the hypothesis testing in your second year class as well as in your BSc third year class. So what is the basically hypothesis testing? What is the idea behind the hypothesis testing? काय असते hypothesis testing ची आयडिया कोण सांगू शकेल? Whatever you have understood, that thing you can told me. And please speak, guys, because sometimes I felt like I am speaking in front of the one machine only and no one can respond. So uh, give me confidence that you are the human, not the machine. ओके. जे काही तुम्हाला समजलं असेल, प्रत्येकाचं अंडरस्टँडिंग हे वेगळं वेगळं असू शकतं. सो यू कॅन टोल्ड मी व्हॉट इज द हायपोथेसिस टेस्टिंग इन, जसं तुम्हाला समजलंय त्या लँग्वेजमध्ये, किंवा जे काही तुमचं अंडरस्टँडिंग असेल ते तुम्ही सांगू शकता. काय असतं हायपोथेसिस टेस्टिंग? Okay, so is it the descriptive statistical technique or the inferential statistic technique? What is the, कशामध्ये ते बिलॉंग्स होतं? इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स मध्ये का डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिकल टेक्निक आहे हायपोथेसिस टेस्टिंग? Inferential statistical technique. Inferential. Right. Right. So both are the correct. So inferential statistical technique basically. So in case of the inferential statistic, what we are going to do? We are basically on the basis of the sample, we can say something about the population or draw the conclusion about the population with the help of the samples that you have drawn. So basically, hypothesis testing is the inferential statistical technique where we draw some sample, and with the help of sample we are trying to make conclusion about the population. So here we have the basically two mutually exclusive statement, and we have to basically sample data, and we have to basically check whether which statement is correct, or the sample data is supported to which one of the statements. So जे काही दोन म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह स्टेटमेंट्स आहेत ज्याला की आपण नल हायपोथेसिस आणि अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस असं म्हणतो, आणि तुमचा जो काही डेटा आहे तो बेसिकली कोणत्या स्टेटमेंटला सपोर्ट करतो हे आपल्याला फाइंड करायचं असतं. आणि जर सपोज कोणत्या जे काही स्टेटमेंटला सपोर्ट करतंय आपलं डेटा, ते स्टेटमेंट आपण ऍक्सेप्ट करतो, आणि बेसिकली ते जे काही स्टेटमेंट असतं ते रिगार्डिंग पॉप्युलेशन केलेलं असतं. आणि सो आपण हा जो काही सॅम्पल डेटा ड्रॉ केलेला होता त्याच्या बेसिसवरती पॉप्युलेशन बद्दल काहीतरी कन्क्लुजन जे आहे ते ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करत असतो. सो आतापर्यंत तुम्ही युनिव्हेरिएट हायपोथेसिस टेस्टिंग बघितलं असेल, ज्यामध्ये की लार्ज सॅम्पल टेस्ट बघितलं असेल, स्मॉल सॅम्पल टेस्ट बघितलं असेल. सो लाईक त्यामध्ये जेट टेस्ट, टी टेस्ट बघितले असेल तुम्ही, इव्हन काय स्क्वेअर टेस्ट पण डिफरंट केसेसमध्ये यूज केलेले आहे तुम्ही. सो या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या तुम्ही बघितलेल्या आहेत. सो युनिव्हेरिएट केसमध्ये हायपोथेसिस टेस्टिंग कशा प्रकारे यूज करायचं हे तुम्ही बघितलं असेल. बट नाव सपोज यू हॅव द डेटा ऑफ दी पोल्युशन्स रिलेटेड डेटा. सो पोल्युशन साठी जे काही फॅक्टर्स आहेत त्याचा डेटा तुमच्याकडं अवेलेबल्स आहे फॉर पर डेचा. नाव वी हॅव टू चेक वीकडेजचं जे काही पोल्युशनचे फॅक्टर्स आहेत आणि वीकेंडचे जे काही पोल्युशन साठी कारणीभूत ठरणारे फॅक्टर्स आहेत त्याच्यामध्ये काय सिग्निफिकंट डिफरन्स आहे का हे जर तुम्हाला चेक करायचं असेल तर इन दॅट केस वी कॅन डू द बेसिकली हायपोथेसिस टेस्टिंग. सो असे खूप सारे एक्झाम्पल्स असतील जिथे आपण हायपोथेसिस टेस्टिंगला तो यूज करू शकतो. सो मेनी केसेसमध्ये कसं असणार आहे की फक्त युनिव्हेरिएट डेटावरती हायपोथेसिस टेस्टिंग जे आहे ते म्हणजे भरपूर सारे व्हेरिएबल्स किंवा मल्टीव्हेरिएट डेटा तुमच्याकडे अवेलेबल असेल, आणि त्या केसमध्ये जर हायपोथेसिस टेस्टिंग करायचं असेल तर यू कॅन गो विथ दी मल्टीव्हेरिएट हायपोथेसिस टेस्टिंग. त्यामध्ये पण आपण बघणार आहे डिफरंट टेक्निक्स जे की हायपोथेसिस टेस्टिंगसाठी यूज केली जातात, लाईक प्रोफाईल अनालिसिस असेल, हॉटलिंग टी स्क्वेअर स्टॅटिस्टिक, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण यामध्ये डिस्कस करणार आहे. देन नेक्स्ट इज बेसिकली ऑर्गनायझेशन ऑफ दी मल्टीव्हेरिएट डेटा. सो सपोज
तुमच्याकडे पी व्हेरिएबलचा डेटा आहे. सो पी व्हेरिएबलचा जो काही डेटा आहे, सो बेसिकली जो काही मल्टीव्हेरिएट डेटा असतो तो रेक्टँगल फॉर्म मध्ये अरेंज केला जातो. नाव सपोज वी हॅव द p variables and basically data will be arranged in a such a way that so x11 x12 x13 up to x1p. So this data is basically related to the variable 1. Then sorry, this is the observation 1, observation second. So second observation is the x21 x22 x23 up to x2p. So basically we have to collect data on the p simultaneous variable. So जे काही तुमचं एक इंडिव्हिज्युअल असेल, एक ऑब्जेक्ट असेल, त्याच्या रिलेटेड टू p व्हेरिएबलचा डेटा वी हॅव टू कलेक्ट अँड वी कॅन अरेंज दिस डेटा इन द रेक्टँगल फॉर्मॅट. सो बेसिकली हा जो डेटा आहे तो व्हेरिएबल 1 चा असेल, हा जो व्हेरिएबल 2 चा असेल, सो व्हेरिएबल p चा असेल, आणि हे ऑब्झर्वेशन 1 ऑब्झर्वेशन 2 अप टू ऑब्झर्वेशन n. सपोज तुमच्याकडे n ऑब्झर्वेशन्स आहेत आणि p व्हेरिएबलचा डेटा आहे, तर बेसिकली प्रत्येक ऑब्झर्वेशन जो आहे तो अशा प्रकारे आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. सो बेसिकली x11 काय रिप्रेझेंट करतं, तर ऑब्झर्वेशन फर्स्ट ऑब्झर्वेशन्स फ्रॉम दी फर्स्ट व्हेरिएबल्स. सो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो आहे तो बेसिकली ऑब्झर्वेशन नंबर जो आहे तो रिप्रेझेंट करतो, आणि सेकंड सबस्क्रिप्ट जो आहे तो बेसिकली कोणता व्हेरिएबलवरचा डेटा आहे हे रिप्रेझेंट करण्याचं काम हा सेकंड व्हेरिएबल करत असतो. सो बेसिकली हा जो काही डेटा आहे तो इन टर्म्स ऑफ दी रेक्टँगल किंवा इन द फॉर्म ऑफ द मॅट्रिक्स we can arrange. So basically x11 x12 up to x1p, then x21 x22 up to x2p, and then last one is the xn1 xn2 up to xnp, and dimension will be the ह्या मॅट्रिक्सचे जे काही डायमेन्शन्स असणार ते काय असणार, ते n by p असणार आहेत. सो दिस इज द फर्स्ट मल्टीव्हेरिएट ऑब्झर्वेशन्स. This is second multivariate observations, and this is nth multivariate observations. So suppose we have the p variables and the n observations, then basically we can arrange this data into n by p matrix. And बेसिकली हा जो काही सबस्क्रिप्टचा जो सिक्वेन्स आहे तो तुम्हाला लक्षात ठेवावा लागेल. म्हणजे फर्स्ट सबस्क्रिप्ट असतो तो कोणतं नंबरचं ऑब्झर्वेशन आहे हे रिप्रेझेंट करण्याचं काम करतो, अँड द सेकंड सबस्क्रिप्ट इज बेसिकली करस्पॉन्डिंग टू द विच ऑब्झर्वेशन्स और विच व्हेरिएबल्स ऑब्झर्वेशन्स हे रिप्रेझेंट करण्याचं काम जो आहे तो सेकंड व्हेरिएबल करत असतो. सो आता नेक्स्ट आपल्याला काय बघायचं आहे, तर हे डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक याच्या रिलेटेड आपल्याला बघायचे आहेत. सो बेसिकली इव्हन तुमच्याकडे युनिव्हेरिएट डेटा जरी असेल तर तुम्ही डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक जे आहे ते फाइंड करत असता. सो व्हॉट इज द नीड टू कॅल्क्युलेट दी डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक? कोण सांगू शकेल का कशासाठी आपण डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक जे आहे ते कॅल्क्युलेट करतो? So suppose we have the data, and inside your data now consider n is equal to 100 observations, and the number of variable is the 1. So suppose we have collected data of the marks of the students in your class. Okay, then total number of observation will be the 44. Okay, so then we have to find the basically the descriptive statistic. Why we basically calculate the descriptive statistic or the measures of the dispersions, measures of the central tendency? आपण कशासाठी कॅल्क्युलेट करतो, कोण सांगू शकेल का? ओके, आपल्याकडे 44 डेटा पॉइंट्स आहेत. आपण ते टेबल फॉर्मॅट मध्ये पण बघू शकतो. स्टिल वी आर कॅल्क्युलेट दी डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक ऑफ दॅट डेटा. वाय वी बेसिकली कॅल्क्युलेट दी डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक? Any specific reason to calculate that statistics? कशासाठी कॅल्क्युलेट करतो? काहीतरी रिझन असायला पाहिजे. म्हणजे जो काही डेटा आहे तो आपल्याला जर म्हणजे आपण डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक मध्ये प्रेझेंट करतोय, रिप्रेझेंट करतोय, म्हणजे काहीतरी रिझन असल्याशिवाय करणार नाही. विदाउट रिझन काही नसणार आहे. जस्ट म्हणजे आपल्याला वाटलं म्हणून आपण काढतो असं नाही, काहीतरी त्याच्या मागं
कारण असलं पाहिजे. तर ते काय असतं, कोण सांगू शकेल का? कशासाठी आपण बेसिकली डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक ऑफ एनी डेटा कॅल्क्युलेट करतो? Okay, so basically the data summarization or the data description, this is the one of the main important thing for the statistician. तर जो काही डेटा आहे तो आपल्याला समराइज करायचा असतो. आपल्याकडे जरी 44 ऑब्झर्वेशन्स असतील तर वी कॅनॉट गो थ्रू इच अँड एव्हरी ऑब्झर्वेशन. सो ते जर आपल्याला अवॉइड करायचं असेल की प्रत्येक ऑब्झर्वेशनच्या रिलेटेड जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती इव्हन तुम्ही प्रत्येक ऑब्झर्वेशन मध्ये गो थ्रू करून सुद्धा फाइंड करू शकता. बट इन जनरल जो काही डेटा आहे त्याबद्दल तुम्हाला बोलायचं असेल तर बेसिकली विथ द हेल्प ऑफ वन नंबर वी कॅन से समथिंग अबाउट दॅट डेटा. सो जर हे तुम्हाला करायचं असेल तर त्यासाठी बेसिकली डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक जे आहे ते कॅल्क्युलेट करावे लागतात. बेसिकली समरायझेशन हा एक इम्पॉर्टंट डेटा समरायझेशन हा एक इम्पॉर्टंट हेतू आहे डेटा डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक कॅल्क्युलेट करण्यामागचा. सो बेसिकली आपण एका नंबरच्या बेसिसवरती तो जो काही डेटा आहे त्याच्याबद्दल काहीतरी सांगू शकतो. सो दॅट इज ॲव्हरेज मार्क्स ऑफ दी MSc फर्स्ट इयर स्टुडंट इज द 80% or this is 75%. So this is only one statement is sufficient to explain all these data. आणि हेच फक्त म्हणजे ॲक्युरेट किंवा करेक्ट स्टेटमेंट आहे किंवा हेच प्रिसाइज स्टेटमेंट आहे असं काही नाही. याच्या रिलेटेड अजून तुम्ही परत मीडियन फाइंड करू शकता. त्यानंतर त्याचं जे काही स्टँडर्ड डेव्हिएशन आहे ते फाइंड करू शकता आणि त्यानंतर स्टँडर्ड डेव्हिएशनच्या बेसिसवरती अजून प्रिसाइज स्टेटमेंट जे आहे ते बनवू शकता. सो बेसिकली अशा प्रकारे तुम्ही म्हणू शकता की तुमचा जो काही मीन तुम्ही कॅल्क्युलेट केलेला असेल डेटाचं स्टँडर्ड डेव्हिएशन जर कॅल्क्युलेट केलं सो एक्स प्लस म्हणजे मीन प्लस 3 टाइम्स सिग्मा याच्यामध्ये तुमचा जो काही 95% डेटा जो आहे तो फॉल होतोय. अशा प्रकारचं जे काही कन्क्लुजन आहे ते पण तुम्ही ड्रॉ करू शकता. म्हणजे सपोज तुमचं स्टँडर्ड डेव्हिएशन काहीतरी 7 आलं किंवा 2 आलं 5 आलं असं कन्सिडर करू आणि तुमचा मीन जो आहे तो 60 आला. सो 60 मायनस 3 टाइम्स स्टँडर्ड डेव्हिएशन. सो बेसिकली 45 आणि 60 प्लस 15 दॅट इज 75. तर 45 आणि 75 याच्यामध्ये तुमचा जो काही क्लास आहे त्याच्यामध्ये जवळपास 95 ऑब्झर्वेशन्स बिलॉंग्स होतात अशा प्रकारे आपण सांगू शकतो. म्हणजे बेसिकली 44 पैकी 95% लोकांची जी काही मार्क आहेत त्याची जी काही रेंज असणार ती काय 45 to 75 असणार आहे. अशा प्रकारचं कन्क्लुजन जे आहे ते आपण सांगू शकतो. सो बेसिकली डेटा डिस्क्राईब करायचा असेल डेटा समराइज करायचा असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक जे आहेत ते कॅल्क्युलेट करावे लागतात. सो इन केस ऑफ दी युनिव्हेरिएट केस तुम्हाला माहिती असेल की कशा प्रकारे तुम्ही डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक जे आहेत ते कॅल्क्युलेट केलेले असतील. सो या ठिकाणी आपल्याला मल्टीव्हेरिएट केससाठी डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक जे आहेत ते फाइंड करायचे आहेत. त्यामध्ये बेसिकली सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी मध्ये आपण मीन कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करायचं हे बघणार आहोत आणि बेसिकली आपला स्टँडर्ड डेव्हिएशन म्हणजे स्प्रेड किती आहे डेटाचा हे जर चेक करायचं असेल तर त्यासाठी आपण स्टँडर्ड डेव्हिएशन जे आहे ते कॅल्क्युलेट करणार आहे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला कोव्हेरियन्स पण बघायचा आहे. सो सपोज बेसिकली तुम्हाला जर पी व्हेरिएबल्स असतील आणि पी व्हेरिएबल्स मध्ये पी व्हेरिएबलचा सॅम्पल मीन काढायचा असेल तर त्या केसमध्ये इन जनरल तुम्ही अशा प्रकारे जेथ ऑब्झर्वेशनचा मीन जो आहे तो एक्स जे बारनं रिप्रेझेंट करू शकता आणि तो कशा प्रकारे फाइंड करणार एक्स जे समेशन ऑफ एक्स आय जे बेसिकली आय फ्रॉम 1 to n आणि हा जो जे आहे तो 1 to अप टू p अशा प्रकारे व्हॅरी होणार. सो बेसिकली जे जे हा तुमच्या व्हेरिएबलच्या करस्पॉन्डिंग आहे असं मी सुरुवातीला सांगितलं होतं. तर तुमच्याकडे पी व्हेरिएबल्स आहेत त्या पी व्हेरिएबलचा मीन तुम्ही फाइंड करू शकता. सपोज तुम्हाला फर्स्ट व्हेरिएबलचा मीन काढायचा आहे तर त्या केसमध्ये हा जो काही फर्स्ट कॉलम आहे त्या कॉलमची सम डिवायडेड बाय तुमचा जो काही n असेल त्याने तुम्ही जर डिवाइड केलं तर तुम्हाला हा जो काही मीन आहे तो मिळेल. देन सिमिलर वेने तुम्ही सेकंड कॉलमसाठी मीन जो आहे तो ड्रॉ करू शकता. सो बेसिकली इन दिस वे वी कॅन कॅल्क्युलेट दी डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक फॉर दी मल्टीव्हेरिएट डेटा ऑल्सो. सो त्यानंतर बेसिकली व्हेरियन्स जो आहे तो आपण एस जे के स्क्वेअर ने डिनोट करूया आणि बेसिकली हा कशा प्रकारे आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे तर 1/n समेशन सॉरी हा जो काही एस जे जे या सिम्बॉलला आपण रिप्रेझेंट करूया. सो एस जे स्क्वेअर इज नथिंग बट दी
कोव्हेरन्स बिटवीन दी जेथ ऑब्झर्वेशन आणि जेथ ऑब्झर्वेशन, म्हणजे त्या एच ऑब्झर्वेशन मधलं जर आपण कोव्हेरन्स जरी फाइंड केला तर बेसिकली आपल्याला काय भेटत असतं, तर व्हेरियन्स जो आहे तो भेटत असतो. आणि त्याचा जो काही फॉर्म्युला आहे तो आपण कशा प्रकारे लिहू शकतो, एक्स आय जे मायनस एक्स जे बार अँड हिअर जे फ्रॉम 1 to n. सो अशा प्रकारे त्यांचा व्हेरियन्स जो आहे तो आपल्याला फाइंड करता येईल. आणि देन अगेन कोव्हेरियन्स जो आहे तो जर फाइंड करायचा असेल तर त्या केसमध्ये बेसिकली आपल्याला काय करायचंय, तर एस जे के या सिम्बॉलचा यूज करून आपण हा जो काही कोव्हेरियन्स आहे तो पण फाइंड करू शकतो. एक्स आय जे मायनस एक्स जे बार अँड एक्स आय के मायनस एक्स के बार, बेसिकली आय फ्रॉम 1 to n. आणि या केसमध्ये जे शुड नॉट बी इक्वल टू के असला पाहिजे. जर जे इक्वल टू के असेल तर बेसिकली ही जी टर्म आहे तो म्हणजे काय होणार आहे, तर जेथ ऑब्झर्वेशनचं जे काही व्हेरियन्स आहे त्याच्या फॉर्म्युलामध्ये याचं कन्व्हर्जन जे आहे ते होईल. सो के इज इक्वल टू जे असेल तर बेसिकली अगेन 1/n समेशन आय फ्रॉम 1 to n एक्स आय चे मायनस एक्स जे बार ब्रॅकेट स्क्वेअर अशा प्रकारचा हा जो काही फॉर्म्युला आहे तो होणार आहे. सो त्याच ऑब्झर्वेशनचा आपण जर कोव्हेरन्स फाइंड केलं तर बेसिकली काय आपल्याला भेटतं, तर व्हेरियन्स जो आहे तो मिळत असतो. देन आपल्याला कोरिलेशन कोइफिशियंट म्हणजे काय हे पण बघायचे. सो मल्टीव्हेरिएट केसमध्ये कशा प्रकारे कोरिलेशन जे आहे ते कॅल्क्युलेट केलं जातं ते आपल्याला बघायचं आहे. सो बेसिकली एस जे के कोव्हेरन्स बिटवीन दी जेथ ऑफ द जेथ variable and kth variable divided by variance of the jth variable, square root of the variance of the jth variable and the square root of the variance of the kth variable. सो या जो काही फॉर्म्युलाचा यूज करून आपल्याला सॉरी स्टँडर्ड स्क्वेअर रूट ऑफ दी स्टँडर्ड डेविएशन हा जो काही फॉर्म्युला आहे त्या फॉर्म्युलाचा यूज करून आपल्याला हे कोरिलेशन कोइफिशियंट जे आहे ते कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आता बेसिकली मला सांगा की याची कोरिलेशनची जी काही रेंज असते ती काय असते. सो व्हॉट इज द रेंज ऑफ द कोरिलेशन कोइफिशियंट? काय असते कोरिलेशन कोइफिशियंटची रेंज? -1 to 1. Right, -1 to 1. And what is the difference between the covariance and the correlation? आता आपल्याकडे कोव्हेरियन्स होता तरी सुद्धा आपण कोरिलेशन फाइंड केलं. सो बेसिकली काय डिफरन्स असतो कोरिलेशन आणि कोव्हेरियन्स मध्ये? डिफरन्स आहे का कोव्हेरियन्स आणि कोरिलेशन मध्ये? डिफरन्स आहे डेफिनेटली. जरी कोव्हेरियन्स आहे तरी सुद्धा आपण कोरिलेशन कशासाठी फाइंड करतो, कोण सांगू शकेल? ओके, आपल्याकडे व्हेरियन्स असताना सुद्धा आपण स्टँडर्ड डेविएशन फाइंड करतो. सो व्हाय वी फाइंड द स्टँडर्ड डेविएशन? कशासाठी स्टँडर्ड डेविएशन फाइंड केलं जातं? व्हेरियन्स युनिट काय असेल कोण सांगू शकेल का? सपोज आय हॅव मेजर्ड द हाईट इन सेंटीमीटर्स अँड देन आय फाइंड द व्हेरियन्स फॉर दॅट डेटा. सपोज माझ्याकडे 10-20 मुलांची काहीतरी हाईट आहे, त्यांचा मी व्हेरियन्स फाइंड केला आणि जी काही हाईट मी मेजर केलेली आहे ती सेंटीमीटर मध्ये मेजर केलेली आहे. तर त्या केसमध्ये व्हेरियन्स जो आहे त्या व्हेरियन्सचं युनिट काय असेल? सपोज 5 असं काहीतरी व्हेरियन्स आला त्याचा, तर त्याचं युनिट काय असेल कोण सांगू शकेल? इज इट युनिटलेस ऑर द हॅव युनिट समथिंग? काय असेल युनिट त्याचं? युनिटलेस असतो सर तो. व्हेरियन्स युनिटलेस असतो. हा, व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला काय आहे बघा आणि त्यानंतर सांगा व्हॉट विल बी द युनिट ऑफ द व्हेरियन्स. एक्स जर आपण सेंटीमीटर मध्ये मेजर केलेला असेल, ओके, देन एक्स बार जो असणार आहे त्याचं युनिट काय असेल आणि फायनली व्हेरियन्सचं युनिट काय असणार आहे ते सांगा.
बरं, मीनचं युनिट काय असेल जर आपण सपोज त्या 20 डेटा पॉईंटसाठी जर मीन फाइंड केला तर त्याचं युनिट काय असेल? राईट, सेंटीमीटर असणार आहे. आणि त्यानंतर जर आपण व्हेरियन्स फाइंड केला तर त्याचं जे काही युनिट असणार आहे ते सेंटीमीटर स्क्वेअर असणार आहे. सो आता जर तुमच्याकडे व्हेरियन्स तुम्ही फाइंड केलेला असेल आणि तुम्ही म्हणताय की तुमचा जो काही डेटा आहे त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन आहे ते 5 सेंटीमीटर स्क्वेअर आहे, अशा प्रकारे तुम्हाला म्हणावं लागेल. बट तुमचा जो डेटा आहे तो सेंटीमीटरच्या फॉर्म मध्ये आहे. सो जर तुम्हाला त्या डेटाबद्दल काहीतरी कन्क्लुजन किंवा एखादं स्टेटमेंट करायचं असेल तर त्या केसमध्ये जसं डेटाचं युनिट आहे त्या युनिटमध्ये असणारा एखादा स्टॅटिस्टिक तुम्ही त्या डेटाबद्दल कन्क्लुजन करण्यासाठी यूज करू शकता. सो त्यासाठी बेसिकली आपण स्टँडर्ड डेव्हिएशन जो तो यूज करत असतो आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशनचं युनिट आणि तुमचा जो काही डेटा आहे त्याचं युनिट सिमिलर असतं. सो त्यामुळे आपण बेसिकली स्टँडर्ड डेव्हिएशन आहे ते फाइंड करतो. आता कोव्हेरियन्स आणि कोरिलेशनचं साइन जे आहे ते इक्वल असतं का अनइक्वल असतं ते मला सांगा अगोदर. तर सपोज तुम्ही तुमच्याकडे 2 हाईट आणि वेटचा डेटा आहे असं आपण कन्सिडर करू. 20 डेटा पॉईंट्स आहेत आणि त्या 20 डेटा पॉईंटसाठी तुम्ही बेसिकली कोव्हेरियन्स जो आहे तो फाइंड केला आणि तो कोव्हेरियन्स जर पॉझिटिव्ह येत असेल आणि त्याच्या बेसिसवरती जर तुम्ही कोरिलेशन फाइंड केलं तर कोरिलेशनचं जे काही व्हॅल्यू येणार आहे ती काय पॉझिटिव्ह असेल का निगेटिव्ह असेल? ओके, कोव्हेरियन्स आणि कोरिलेशनचं साइन इक्वल असतं अपोजिट असतं? इक्वल असतं का? येस ऑर नो मध्ये उत्तर सांगितलं तरी चालेल. कोरिलेशन आणि कोव्हेरियन्सचं साइन जे असतं ते इक्वल असतं का? म्हणजे बेसिकली कोव्हेरियन्स जर पॉझिटिव्ह असेल तर कोरिलेशन जे आपण कॅल्क्युलेट करतो ते पण पॉझिटिव्ह असतं आणि कोरिलेशन जर निगेटिव्ह असेल तर कोव्हेरियन्स जर निगेटिव्ह असेल तर ज्या डेटाचा आपण कोरिलेशन फाइंड करणार आहे तो कोव्हेरियन्स यूज करून त्याचं कोरिलेशन पण निगेटिव्ह असतं. असं काही असतं का? माहिती आहे का? सर सेम साइन असतो. राईट. सो कोरिलेशन आणि कोव्हेरियन्स हॅव द इक्वल साइन. बट आता कोव्हेरियन्स म्हणजे स्टँडर्डाइज कोएफिशियंट ऑफ द कोव्हेरियन्स इज नथिंग बट दी कोरिलेशन. म्हणजे जसं मी तुम्हाला सांगितलं की कोव्हेरियन्सचं युनिट जे आहे ते बेसिकली स्क्वेअर मध्ये असतं. तुमच्या ज्या डेटाचं जे काही युनिट आहे त्याच्या स्क्वेअर युनिटमध्ये व्हेरियन्स जो आहे तो मेजर केला जातो. बट आता इन केस ऑफ जिथं तुम्ही कोव्हेरियन्स जे आहे ते फाइंड केलं तर बेसिकली अगेन हा जो काही कोव्हेरियन्स आहे त्याला पण काहीतरी युनिट असणार आहे आणि कोव्हेरियन्सची जी काही रेंज असते ती बेसिकली -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी असते. सो बेसिकली विथ द हेल्प ऑफ कोव्हेरियन्स आपण फक्त त्याच्यामध्ये रिलेशन कशा प्रकारचं आहे ते सांगू शकतो. म्हणजे इन्क्रीजिंग आहे का डिक्रीजिंग आहे याच्याबद्दल आपण काहीतरी कमेंट करू शकतो. बट वी कॅनॉट से एनिथिंग अबाउट दी स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप. आणि हे जर तुम्हाला ठरवायचं असेल म्हणजे बेसिकली जो तुमचा कोव्हेरियन्स येणार आहे तो अकॉर्डिंग टू तुमचे डेटा पॉईंटची रेंज काय याच्या बेसिसवरती ठरणार आहे. आता सपोज तुमचा डेटा जो आहे त्याचे युनिट्स म्हणजे डेटा जे काही नंबर्स आहेत ते 100 to 1000 मध्ये व्हॅरी होत असते आणि त्या केसमध्ये तुमचा कोव्हेरियन्स काहीतरी सपोज 200च्या आसपास आला तर तुम्ही एक्झॅक्ट असं ठरवू शकत नाही की तो कमी आहे का जास्त आहे. अशा प्रकारे काही कन्क्लुजन तुम्ही सांगू शकत नाही बेसिकली. सो त्यासाठी तुम्हाला एक स्टँडर्डाइज कोएफिशियंट जो आहे तो फाइंड करावा लागतो आणि स्टँडर्डाइज कोएफिशियंट ऑफ द कोव्हेरियन्स काय आहे तर कोरिलेशन हा स्टँडर्डाइज कोएफिशियंट आहे आणि ज्याची रेंज -1 to 1 असते. सो बेसिकली ह्या रेंजच्या बेसिसवरती तुम्ही सांगू शकता की जी काही रिलेशनशिप आहे जी काही स्ट्रॉंग आहे का म्हणजे जी स्ट्रेंथ ऑफ दी असोसिएशन जे आहे की ते स्ट्रॉंग आहे का वीक आहे का
हे आपण सांगू शकतो. सो विथ द हेल्प ऑफ कोव्हेरियन्स वी कॅन जस्ट से the relationship between the two variables is the positive or the negative, but we cannot say anything about the strength of that relationship. And suppose you have to say something about the strength of the relationship, in that case we need have to find the correlation coefficients. सो बेसिकली हा जो काही कोरिलेशन कोएफिशियंट आहे आर जे के, म्हणजे जे आणि के या दोन व्हेरिएबल मधला कोरिलेशन तुम्ही फाइंड केला आणि त्यानंतर के आणि जे या दोन व्हेरिएबल मधला जरी कोरिलेशन फाइंड केला तर तो इक्वल असणार आहे. इव्हन हीच कंडिशन ही कोव्हेरियन्स साठी पण ट्रू असते. कोव्हेरियन्स ऑफ दी एस आय जे, आणि म्हणजे आय आणि जे व्हेरिएबल मधला कोव्हेरियन्स जे आणि आय व्हेरिएबल मधला कोव्हेरियन्स बरोबर इक्वल असतो. सो अगेन तुमचा जो काही आता सपोज त्यामध्ये तुम्ही तुमच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या एक्स आणि वाय आहेत असं कन्सिडर करू की दोन व्हेरिएबल्स आहेत आणि त्याचा तुम्ही कोरिलेशन जे आहे ते कॅल्क्युलेट केलेलं आहे, कोव्हेरियन्स जे आहे ते कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. हा सपोज तुम्ही एक्स जो आहे तो ट्रान्सफॉर्म केला, एक्स इज इक्वल टू x1 अशा प्रकारे ट्रान्सफॉर्म केला असं आपण सपोज करू ax प्लस बी, आणि वाय जो आहे तो ए वाय किंवा सी वाय प्लस डी अशा प्रकारे जर चेंज केला असेल आणि ह्या चेंज केलेल्या नंबरचा जर तुम्ही कोरिलेशन आणि कोव्हेरियन्स जर फाइंड केला तर त्याच्यावरती काय इम्पॅक्ट होतो का? So what will be the impact of the change of origin and change of scale on the covariance and the correlation? व्हेरियन्स वरती काय इम्पॅक्ट होतो चेंज ऑफ ओरिजिनचा, चेंज ऑफ स्केलचा, कोव्हेरियन्स वरती काय होतो आणि कोरिलेशन वरती काय होतो, कोण सांगू शकेल? क्वेश्चन समजलाय ना? क्वेश्चन समजलाय का? क्वेश्चन समजलेला आहे का? येस और नो? येस सर. काय असतो सांगा? चेंज ऑफ ओरिजिनचा आणि चेंज ऑफ स्केलचा इम्पॅक्ट ऑन दी मीन असेल, व्हेरियन्स असेल, कोव्हेरियन्स असेल, कोरिलेशन असेल. इथं आपल्याला फक्त कोरिलेशन वरती बघायचं आहे, बट तुम्ही मीन वरती सांगा. सुरुवातीला मीन वरती काय इम्पॅक्ट होतो? म्हणजे तुमचा जो काही डेटा आहे तुम्ही एक्स प्लस बी या फॉर्म मध्ये चेंज केला, ओरिजिनल डेटा तुमचा एक्स हा होता, त्यानंतर तुम्ही तो एक्स प्लस बी म्हणजे प्रत्येक जे काही ऑब्झर्वेशन आहे त्याला सम कॉन्स्टंट मल्टिप्लाय केलं आणि सम अनदर कॉन्स्टंट त्यामध्ये ऍड केला. ओके, तर त्याचा जो काही इम्पॅक्ट आहे, आता जे काही चेंज केलेले ऑब्झर्वेशन्स आहेत त्याचा जर तुम्ही मीन फाइंड केला तर बेसिकली ओरिजिनल मीन पेक्षा तो कशा प्रकारे डिफरन्स असेल आणि ओरिजिनल मीन आणि आताचा जो काही नवीन कॅल्क्युलेट केलेला मीन आहे याच्यामध्ये कशा प्रकारचं रिलेशनशिप असेल, कोण सांगू शकते? व्हेरियन्स वरती कशा प्रकारे इम्पॅक्ट होतो? आता सपोज एक्सचा आपण व्हेरियन्स कॅल्क्युलेट केलेला आहे, त्यानंतर एक्स प्लस बी चा व्हेरियन्स आपण कॅल्क्युलेट केला तर तो कशा प्रकारे येईल? सो मी आता असं म्हणतो की एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू आहे असं म्हणतो. देन एक्स प्लस बी तुम्हाला एक्सपेक्टेशन काढायचं आहे तर ते काय असेल? देन व्हेरियन्स ऑफ एक्स प्लस बी फाइंड करायचं आहे, तो काय असेल? सो सपोज व्हेरियन्स ऑफ एक्स आपण म्हणू की सिग्मा स्क्वेअर आहे. देन कोव्हेरियन्स ऑफ एक्स जो आहे तो आपला सपोज करू की सिग्मा 1 xy अशा प्रकारे आहे. देन वी हॅव टू फाइंड दी कोव्हेरियन्स बिटवीन ax प्लस बी अँड cy प्लस डी याच्यामधला फाइंड करायचा आहे. देन कोरिलेशन बिटवीन ax प्लस बी अँड cy प्लस डी याच्यामध्ये आता इथं कोरिलेशन बिटवीन कोव्हेरियन्स बिटवीन
एक्स वाय म्हणून इथं कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाय इज आर एक्स वाय. जर असं असेल तर बेसिकली ह्या क्वांटिटीज काय असतात सांगा. Expectation of ax plus b, variance of ax plus b, correlation of ax plus b, c and comma cy plus d, covariance of ax plus b comma cy plus d. काय असतात? Covariance and correlation are same, Okay, and mean is a mu plus b, and variance is a square sigma square. राईट. सो बेसिकली हे जे तुमचं कोरिलेशन आहे ते अनचेंज राहतं. आणि अनचेंज कधी राहतं तर हे जे काही तुमचे कोइफिशियंट्स आहेत मल्टिप्लिकेशनचे कोइफिशियंट त्याचं साइन इक्वल असेल तर, आणि साइन जर डिफरंट असेल तर बेसिकली हा बेसिकली निगेटिव्ह होणार आहे. म्हणजे जर सपोज कोरिलेशन बिटवीन एक्स अँड वाय जर पॉझिटिव्ह असेल आणि हे जे काही साइन आहे एक्सचं साइन सॉरी एचं साइन आणि सीचं साइन जर हे इक्वल असेल तर मायनस मायनस असेल तर अगेन तो आर एक्स वायच राहील. प्लस प्लस असेल तर आर एक्स वायच राहील. बट प्लस मायनस अशा प्रकारे असेल तर फक्त हा जो काही चेंज आहे तो होणार आहे. सो बेसिकली म्हणजे कोरिलेशन जे आहे ते रिमेन सेम राहील जरी तुम्ही त्यामध्ये ट्रान्सफॉर्म जरी केला डेटा तरी सुद्धा. सो देन बेसिकली आपल्याला हे जे काय आहे मल्टीव्हेरिएट डेटासाठी इन टर्म्स ऑफ दी जो तुमचा मीन मॅट्रिक्स आहे तो काय असणार आहे सॅम्पल मीनचा, त्यानंतर सॅम्पल व्हेरियन्सचा मॅट्रिक्स काय असणार आहे आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा मॅट्रिक्स काय असणार आहे हे आपल्याला बघावं लागेल. सो बेसिकली आता इथं आपण बघितलं की इंडिव्हिज्युअल व्हेरिएबलसाठी आपण मीन कॅल्क्युलेट केला, व्हेरियन्स कॅल्क्युलेट केला. इव्हन कोणत्याही दोन व्हेरिएबल मधला आपण व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स जो आहे तो फाइंड करू शकतोय. आणि त्यानंतर आपण कोरिलेशन कशा प्रकारे फाइंड करायचं हे पण बघितलेलं आहे. बट आता मल्टीव्हेरिएट डेटा जो आहे तो असेल तर तुम्हाला बेसिकली सगळे जे काही व्हेरिएबल्स आहेत पी व्हेरिएबल्स, सो पी व्हेरिएबलसाठीचा जो काही मीन्स आहेत ते इन टर्म्स ऑफ दी वेक्टर तुम्हाला रिप्रेझेंट करावे लागतील. सो बेसिकली एक्स बार हा जो आहे तो मीन वेक्टर असणार आहे आणि यामध्ये बेसिकली x1 कॉमा x2 अप टू xp म्हणजे पी व्हेरिएबलचे जे काही मीन्स आहेत त्याचा तो वेक्टर असेल. त्याची जी काही डायमेन्शन्स ते असतील ती काय असणार तर p/1 असणार आहेत. आणि बेसिकली एक्स बार इज द मीन वेक्टर ऑफ द सॅम्पल मीन वेक्टर फॉर दी पी व्हेरिएट मल्टीव्हेरिएट डेटा, पी व्हेरिएट डेटा असं आपण म्हणू शकतो. इव्हन तुम्हाला याच्या रिलेटेड एक्झाम्पल आहेत ते पण विचारले जाऊ शकतील. सपोज तुम्हाला एखादा डेटा प्रोव्हाइड केलेला जाऊ शकतो आणि त्या डेटासाठी एक्स बार जो आहे तो कॅल्क्युलेट करायला सांगितला जाऊ शकतो. जो देन सॅम्पल व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो आहे तो SN या सिम्बॉलनं रिप्रेझेंट केला जातो. आणि बेसिकली सॅम्पल व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो आहे त्याच्या ज्या काही एंट्रीज असणार आहेत बेसिकली डायगोनल एंट्रीज असतील त्या व्हेरियन्स जे आहेत ते रिप्रेझेंट करण्याचं काम करत असणार आहेत. आणि ऑफ डायगोनल एंट्रीज जे असतील त्या बेसिकली कोव्हेरियन्सेस जे आहेत ते रिप्रेझेंट करतील. सो S12 then up to S1p. So first and second variable मधला covariance, then first and pth variable मधला जो काही covariance आहे तो असेल, then S21 up to SP1. सो अशा प्रकारे असणार आहे. बट ह्या ऑफ डायगोनल एंट्रीज असणार आहेत त्या इक्वल असणार बेसिकली हा सिमेट्रिक मॅट्रिक्स असेल. सो S12 इज इक्वल टू S21 असणार आहे. सो सगळ्या एंट्रीज ज्या आहेत म्हणजे SIJK इज इक्वल टू SJK when I not equal to J बेसिकली. सो हा जो काही सिमेट्रिक मॅट्रिक्स असणार आहे त्यामधल्या ऑफ डायगोनल एंट्रीज ज्या आहेत बेसिकली हा मॅट्रिक्स जो असतो व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स तो सिमेट्रिक मॅट्रिक्स असतो. सो S12 इज इक्वल टू S21, S31 इज इक्वल टू S13. सो म्हणजे जरी तुम्ही IJ मधलं कोरिलेशन फाइंड केलं आणि देन J आणि I मधलं कोरिलेशन जरी फाइंड केलं तर जी काही तुम्हाला व्हॅल्यू मिळणार ती बेसिकली इक्वल असणार आहे. सो सुरुवातीला तुम्ही काय कन्सिडर करताय याच्यावरती ते डिपेंड नाही आहे बेसिकली. सो जी काही क्वांटिटी येईल ती इक्वल असणार आहे बोथ साठी. देन नेक्स्ट वन आपल्याला हा झाला व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स. देन स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा मॅट्रिक्स जो आहे तो आपण बेसिकली व्ही ने रिप्रेझेंट करणार आहे, V⁻²1/2. आणि हा जो काही स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा मॅट्रिक्स आहे त्याच्या एंट्रीज बेसिकली डायगोनल एंट्रीज या स्क्वेअर रूट ऑफ व्हेरियन्सेस असणार आहेत. आणि ऑफ डायगोनल एंट्रीज ज्या असतील
त्या बेसिकली 0 असणार आहेत. सो इकडे बाकी सगळ्या एंट्री ज्या असणार आहेत त्या 0 असणार आहेत. हा जो काही मॅट्रिक्स असेल तो पी बाय पीचा मॅट्रिक्स असेल आणि व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो असणार आहे तो पण पी बाय पीचा मॅट्रिक्स असणार आहे. आता तुम्हाला याच्यानंतर काय फाइंड करायचे तर बेसिकली कोरिलेशन मॅट्रिक्स जो आहे तो फाइंड करायचा आहे. सो कोरिलेशन मॅट्रिक्स जो आहे तो कॅपिटल आर न डिनोट केला जातो आणि कोरिलेशन मॅट्रिक्स जो आहे म्हणजे आता एखाद्या व्हेरिएबलचं त्याच व्हेरिएबल बरोबर आपण कोरिलेशन बघितलं तर ते बेसिकली काय येणार आहे R1 1च येणार आहे. देन R12 अप टू R1P. सो अगेन R21 up to RP1 and basically 1 R again RPP मधलं जे काही रिलेशन असेल ते पण 1 असेल. सो बेसिकली अशा प्रकारे अगेन हे जे काय असेल तो सिमेट्रिक मॅट्रिक्स असेल पी बाय पीचा म्हणजे जितके व्हेरिएबल्स असतील तितकी त्याचे डायमेन्शन्स असणार आहेत आणि R12 इज इक्वल टू R21 देन RP1 इज इक्वल टू R1P असणार आहे. म्हणजे इव्हन तुम्ही दोन आय आणि पी या व्हेरिएबल मधलं सुरुवात म्हणजे आय सुरुवातीला कन्सिडर करून पी व्हेरिएबल सेकंडला कन्सिडर केला आणि त्यानंतर कोरिलेशन जरी फाइंड केलं आणि त्यानंतर पी आणि 1 मधलं जरी फाइंड केलं तर ते सिमिलरच येणार आहे. सो बेसिकली आता हा जो काही आर मॅट्रिक्स आहे त्याला कोरिलेशन मॅट्रिक्स असं म्हटलं जातं आणि सुरुवातीचा जो काही आहे तो व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स त्याला एस एन आपण डिनोट केलेला आहे. आता तुम्हाला बेसिकली जर या आता तुम्हाला कोरिलेशनचा फॉर्म्युला आपण बघितला आर आय जे की इज नथिंग बट एस आय जे डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ एस आय आय इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ एस के के. सो बेसिकली दिस इज द स्टँडर्ड डेव्हिएशन्स आणि हे जे आहे ते काय तर कोरिलेशन कोव्हेरियन्स बिटवीन आय आणि जे के. सो आता या व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो आहे तो एस एन आपण डिनोट केलेला आहे आणि त्यानंतर V1/2 हा जो काही मॅट्रिक्स आहे तो आपण कशासाठी यूज केलेला आहे तर स्टँडर्ड डेव्हिएशन फाइंड करण्यासाठीचा जो काही मॅट्रिक्स आहे तो आपण बघितलेला आहे. सो आता जर तुम्हाला हा आर जो आहे म्हणजे कोरिलेशन मॅट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ दी मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करायचा असेल एस एन आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशनच्या व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशनच्या तर त्या केसमध्ये तुम्ही कशा प्रकारे लिहू शकता हा तर V1/2 रेस टू -1 म्हणजे V1/2 चा इनवर्स जो आहे तो तुम्हाला फाइंड करावा लागेल. देन एस एन अँड अगेन V1/2 रेस टू -1. सो बेसिकली याचा यूज करून तुम्ही काय करू शकता तर म्हणजे जर तुमच्याकडे व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स असेल स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा मॅट्रिक्स असेल तर त्या केसमध्ये तुम्ही कोरिलेशन मॅट्रिक्स जो आहे तो फाइंड करू शकता आणि तुम्हाला V ची हाफ पॉवर S2 चा इनवर्स काढायचा असेल तर त्या केसमध्ये आपण स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन जे आहे ते आपल्याला यूज करावं लागेल. सो सपोज आपल्याकडे V एक मॅट्रिक्स आहे आणि V या मॅट्रिक्सचा जर इनवर्स फाइंड करायचा असेल 1/2 चा तर बेसिकली त्या केसमध्ये स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन जे आहे ते यूज करावं लागेल. बट सपोज P हा फक्त डायगोनल मॅट्रिक्स आहे तर त्या केसमध्ये जस्ट तुम्ही काय करू शकता स्क्वेअर रूट कन्सिडर करून जो काही रेसिप्रोकल आहे तो तुम्हाला घ्यावा लागेल. सो जस्ट रेसिप्रोकल जरी घेतला तर तो इनवर्स होतो. म्हणजे हे फक्त कशाच्या बाबतीत ट्रू आहे तर तुमचा जो काही मॅट्रिक्स आहे तो जर डायगोनल मॅट्रिक्स असेल तर त्या केसमध्ये इनवर्स जर फाइंड केला म्हणजे सपोज अशा प्रकारे एंट्रीज आहेत V11 V12 2/2 चा मॅट्रिक्स आहे असं आपण कन्सिडर करू. बाकीचे एंट्रीज 0 आहेत आणि याचा जर तुम्हाला हा V मॅट्रिक्स आहे V इनवर्स फाइंड करायचा असेल तर जस्ट तुम्ही काय करू शकता 1/V11 1/V22 बाकीचे एंट्रीज ज्या असणार त्या 0 असणार. अशा प्रकारे जे काही इनवर्स आहे तो फाइंड करू शकता. बट V हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल आणि इथे काहीतरी एंट्रीज असतील V21 अँड V13 अशा प्रकारचे काहीतरी एंट्री असतील तर त्या केसमध्ये तुम्हाला बेसिकली इनवर्स म्हणजे V पॉवर V ची हाफ पॉवर S2 -1 अशा प्रकारे जर फाइंड करायचं असेल त्या केसमध्ये स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशनचे जे काही रिझल्ट्स आहेत ते यूज करावे लागतील. सो आता जर आपल्याला हा जो काही P1/2 आहे V1/2 बेसिकली हा स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा मॅट्रिक्स आहे आणि त्याच्या फक्त डायगोनल एंट्रीज प्रेझेंट आहेत विच इज द स्क्वेअर रूट ऑफ दी व्हेरियन्सेस. सो बेसिकली तुम्ही डायरेक्ट 1 बाय स्क्वेअर रूट ऑफ जी काही डायगोनल एंट्री आहे ती कन्सिडर करू शकता.
व्ही टू द पॉवर हाफ रेस टू -1 किंवा त्याचा इनवर्स फाइंड करताना. सो हे झालं रिलेटेड टू म्हणजे तुम्हाला याचे रिलेटेड एक्झाम्पल जे आहेत ते पण विचारले जाऊ शकतात, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं की एखादा डेटा जो आहे तो प्रोव्हाइड केला जाऊ शकतो. सो सपोज अशा प्रकारे डेटा आहे तुमच्याकडे जो काही बुक सेल झालेले आहेत, बुक सेल आणि त्यानंतर त्याचं टोटल अमाऊंट किती मिळाली इन डॉलर्स मध्ये अशा प्रकारचा डेटा आहे. सो सपोज व्हेरिएबल 1 जो आहे तो बेसिकली तुमचा बुक सेलचा आहे, अँड देन सेकंड तुमचा जो काही व्हेरिएबल आहे ती किती डॉलर मध्ये तुम्हाला अमाऊंट मिळालेली आहे. सो बेसिकली एखाद्या बुक शॉपचा हा डेटा आहे. सो अमाऊंट इन डॉलर. सो अशा प्रकारे जर असेल, सपोज तुमच्याकडे 42, 42, 52, 48 देन 58 इतके बुक जे आहेत ते सेल झालेले आहेत पर डे. सो 1, 2, 3, 4 डेचा डेटा आपण कन्सिडर केलेला आहे आणि त्यापासून अमाऊंट जी मिळालेली आहे ती $4, $6, $4, $3 अशा प्रकारची जो काही सेलचा जे काही पैसे तुम्हाला मिळाले असतील, अमाऊंट जी जमा झालेली असेल त्याच्या ह्या एंट्रीज आहेत. तर त्या केसमध्ये सपोज तुम्हाला एक्स बार, ESN आणि आर जर फाइंड करायला सांगितला तर बेसिकली आता हे जे काही फॉर्म्युले सांगितलेले आहेत त्याचा यूज करून तुम्हाला करावा लागेल. सो बेसिकली हे एक्झाम्पल आहे ते लिहून घ्या, हे ज्या एंट्रीज आहेत त्या. सो व्हेरिएबल 1 च्या एंट्री 42, 52, 48, 58 आहेत. नंतर व्हेरिएबल 2 च्या एंट्री ज्या आहेत त्या 4, 6, 4, 3 आहेत. सो आता हा जो काही मॅट्रिक्स आहे तो आपण एक्स इन टर्म्स ऑफ असं आपण लिहू शकतो. 4, 2, 2, 5, 2, 4, 8 and 5, 8. Then again 4, 6, 4, 3. सो जो हा मॅट्रिक्स आहे 4/2 चा 4 ऑब्झर्वेशन्स आहेत, 2 व्हेरिएबल्स आहेत. सो याचा जर तुम्ही एक्स बार फाइंड केला तर त्याचे डायमेन्शन्स काय असतील मला सांगा. त्यानंतर एस जर फाइंड केला तर त्याचे डायमेन्शन्स काय असतील आणि आर चे डायमेन्शन्स काय असतील ते सांगा. आणि हे एक्झाम्पल जे आहे ते तुम्ही सॉल्व्ह करायचे आहे उद्या. सो डायमेन्शन सांगा काय काय असतील एक्सचे, एचचे आणि आरचे. किती असतील? एक्झाम्पल लिहून घेतलं का सगळ्यांनी? हे एक्झाम्पल लिहून घेतलं का? हा एक्स जो काही मॅट्रिक्स आहे तो एक्स 42, 52, 48, 58, 4, 6, 4, 3 अशा एंट्रीज आहेत त्याच्या. बेसिकली 2 व्हेरिएबल आणि 4 ऑब्झर्वेशन्स असणारे. एक्झाम्पल लिहून घेतलं का सगळ्यांनी? C++चं लेक्चर तुम्हाला जॉईन करायचं असेल पटकन सांगा, लिहून घेतलं का एक्झाम्पल? येस ऑर नो? ओके, ठीक आहे. आता तो जो काही एक्स बार असणार आहे सॅम्पल मीनचा मॅट्रिक्स, त्याचे आउटपुट असेल त्याचे काय असणार, डायमेन्शन्स काय असणार? डायमेन्शन्स काय असणार आहेत पटकन सांगा. एक्स बारचे 2च व्हेरिएबल्स आहेत, 2 व्हेरिएबल. आता प्रत्येकाचा मीन आपण सेपरेटली कॅल्क्युलेट केला तर बेसिकली काय असतील डायमेन्शन्स? 2/1 असणार आहेत. बेसिकली फर्स्ट एंट्री जो आहे तो फर्स्ट व्हेरिएबलचा मीन, सेकंड एंट्री जी आहे ती सेकंड व्हेरिएबलचा मीन असेल. त्यानंतर व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक SN जो आहे त्याचा बेसिकली डायमेन्शन्स 2/2 असतील आणि व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक त्याचं डायमेन्शन पण 2/2 असतील. सो उद्या सगळ्यांनी हे एक्झाम्पल जे आहे पुढच्या लेक्चरला सॉल्व्ह करायचं आहे. ठीक आहे, इथं आपण थांबूया. तुमचं जे काही C++चं लेक्चर आहे ते जॉईन करा. थँक्यू फॉर जॉईनिंग.